ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਰੇ ਬਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ को जाते हैं, बट हाँ अख के अंदर करवाते हैं, है ना, वो मैनू मेरे हिसाब नाल सही नहीं हैगा, ठीक है, क्योंकि तुसी ब्लाइंड भी हो सकते इन फ्यूचर, क्योंकि कुछ पता नहीं, क्योंकि इंक इज तुहाडी बॉडी का पार्ट नहीं है। अखां बहुत जरूरी है साडे लई, कुड़ियां दी सिक्स सेंस हुंदी है ना, कि कौन तुहानू किद्दां हत्थ लगा रहा तुहानू पता चल जाता है, कौन तुहानू दूरों किद्दां देख रहा है तुहानू वो भी पता चल जाता है, ठीक है। जे कुड़ी कंफर्टेबल है ही नहीं आर्टिस्ट तो काम करवाने, मेल आर्टिस्ट तो करवाने तो है नहीं, उन्हें करवाना ही नहीं। जे कंफर्टेबल है उन्हें पता कि सामने वाला आर्टिस्ट सही है, वो करवा लेंदी है। जिद्दां कुड़ियां थोड़ा जिहा बाहर निकलण की कोशिश करदियां या अपने भरा तो या हसबैंड तो या किसी तो भी अगे निकलण की कोशिश करदियां, तो उन्हां नूं दबाउण की कोशिश करदे आ कि ये किद्दां जा सकदियां है बाहर जिहड़े रहिंदे आ, कि ये किहड़े प्रोफैशन च पाता इहनूं, ये किद्दां, ये तां मुंडियां दा काम है, ये किद्दां बाहर जिहड़े रहिंदे आ, इंडिया तो बाहर रहिंदे है ना। ते हुण सारे चुप है। लाइफ पार्टनर इदा का होना चाहिए कि जिहड़ा मेरा प्रोफैशन है ना वो उन्होंने असैप्ट करे, मैं जो हैगी उन्होंने असैप्ट करे, जे नहीं असैप्ट करता तो नो मेरे वालों ना आ, काम वधिया ना करो तो ओबवियसली डांट पैंदी, क्योंकि उन्होंने भी है ना कि वधिया परमानेंट चीज़ तुसीं वधिया बनाना, अगे जो नहीं करते होंदे सीगे नवां जो सीखते डांट तो पैंदी सीगी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, जे सोचोगे ही नैगेटिव कि नहीं जी इदा ही होना, इदा खराब हो जाना, गलत हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए तो गलत ही होएगा, क्योंकि वाइब्रेशन गलत अपने वाल कर रहा है। किसी की जिंदगी क्यों खराब करनी है जब पता ही नहीं करना की है, जब तक पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, ठीक है, तब तक आप नहीं करीदा। पेरेंट्स को नाल लैके आंदे फिर कर दीदा है, पेरेंट्स को पहला दसीदा है, तुसीं देख लो ये परमानेंट है, तुहाडे लई सही है, तुहाडे बच्चे लई सही है, तो तुसीं करवाओ। सो वीडियो की शुरुआत ही आख्या जाता है कि इस वीडियो नूं तुसीं दब के शेयर करना है, क्योंकि मुलाकात अज तुसीं तुहाडी पंजाब दी एक अजिही धी दे नाल करवावांगे जिन्हां नूं पंजाब दे विच पहली लेडी टैटू आर्टिस्ट का अवार्ड मिल चुकिया है, तो बहुत सारियां लड़कियां ते बहुत सारियां औरतां इन्हां दे कोलों इंस्पायर ने ते इन्हां वर्गा बनना चाहुंदियां ने। सो गलबात करदे हां। सो पहला स्वागत करिए इन्हां दा आवाम मीडिया ते। मैम आवाम मीडिया ते बहुत बहुत तुहाडा स्वागत। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो मैम मैं पहले थोनों ये नहीं पूछांगी क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्यों किया, मैं ये कहांगी कि जिहड़े टैटू आर्टिस्ट हुंदे उन्होंने बहुत सारे लोग फुकरे कहते हैं, थानू तो नहीं कदे किसी ने कहा कि फुकरी जी की लगी हुई है टैटू बनाउण? नहीं, मेरे मूँह ते तो नहीं कहा, मेरे मूँह ते कहूगे तो फिर मैं जवाब देने रेडी हाँ उन्होंने, पर हाँ मूँह ते कदी नहीं कहा, क्योंकि मैं अपनी परसनैलिटी उदा दी शो की हुई हैगी, मेरी परसनैलिटी उदा दी आ कि कोई कह नहीं सकता हैगा जी। हाँ जी। तो जेकर कोई कवे मूँह ते फिर किद्दां जवाब दोगे? फिर कहांगे तुसी भी करके दिखाओ जो आप करते पे हैं, है ना, तुसी करके देखो, जे तुसी कर सकते हैं तो फिर देखो कि तुसी फुकरे बनते हैं कि नहीं बनते। मतलब पूरे जवाब सोचे कि किद्दां जवाब देना असीं अगे। हाँ जी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है, जेडे बोलते हैं कि हाँ इदा इदा इदा, कोई सौखा काम नहीं हैगा, इस बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत लगती है जी। हाँ जी। मैं सवाल नहीं करूँगी कि तुसी क्यों चूज़ किया, वखरा प्रोफैशन है, मैं ये तुहानू क्वेश्चन करूँगी कि बाकी प्रोफैशनां दे नालों ये प्रोफैशन किवें डिफरेंट है तो क्यों लड़कियां नू इस दे विच आउणा चाहीदा? हाँ जी, काफ़ी डिफरेंट है। देखो पेंटिंग एंड ड्राइंग्स आप करते हैं दूसरे कैनवस के उपर, एक परमानेंट चीज़ है जो कि तुसी किसी इंसान के उपर एक छाप छड्डदे पे अपनी, सारी उम्र तुहानू याद रखेगा, है ना। तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तुहानू याद रखूगा कोई। किन्हां किन्हां ते हुण तक आर्टिस्ट ते तुसी जिहड़े सैलीब्रिटीज़ ने अपनी छाप छड्ड चुके हो? मैं पारस छाबड़ा, शहनाज गिल, अफसाना खान, क्रिकेटर मनदीप सिंह एंड बॉडी बिल्डर अमरदीप करके कोई नाम है, आई एम सो सॉरी मैनू प्रॉपरली नाम नहीं याद हैगा। एक चरण लिखारी है उन्होंने भी किया आ, बहुत टाइम पहला किया सीगा, निंजा दे भी किया आ। हाँ जी, हाँ जी, होर भी काफ़ी हैगे आ। हाँ जी, मैनू लगता मैम शहनाज की जेकर गल की जाए तो इस टाइम तो बहुत सारे उन्होंने फैंस भी ने, तो शहनाज के नाल अपना एक्सपीरियंस दसो कि किहो जिहा रहा जो शहनाज तुहाडे कोल आई, कोई डाउट तो नहीं किया कि भाई कुड़ी आ इहदे कोल ही नहीं कराउणा हैगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शहनाज ने मैनू स्नैपचैट पर मैसेज किया सीगा। अच्छा, खुद मैसेज किया थानू? शहनाज ने काफ़ी बिग बॉस से जान तो पहला किया सीगा ना, उन्हें मैनू स्नैपचैट पर मैसेज किया सी कि मैं टैटू करना है एंड ऑल। पहला साडे स्टूडियो आई हुई है, किसी होर दे नाल आए सीगे शहनाज, तो
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਟੂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਸਮਵਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਟੈਟੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਟੀਨੇਜਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਵਰ ਅਪ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਟੂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਕ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ, ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ? ਹਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੋਲਡਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇ?
ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ? ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਇੰਬੈਰਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੋਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਆਲਸੋ, ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡਲੀ ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਊਟ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਡਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਡਲੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਡਾਂਟ ਪਈ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਟੈਟੂ ਕਰਕੇ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਜੋਬਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਡਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਟੈਟੂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਟੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਟੀਨੇਜਰ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਈਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਵਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।